আজকে আমি একটা লাস্ট লেসন সামাজিক যে আছে একটা ইংলিশে সেটা সম্বন্ধে একটা আমি এখন এখানে ভিডিও বানাতে যাচ্ছি। তো চলো বেশি দেরি না করে ভিডিওটা এখন শুরু করা যাক। এখানে এটি বলা হয়েছে যে দ্য লাস্ট লেসন সামাজি ইন ইংলিশ ফ্যান স্টার্টেড ফর স্কুল ভেরি লেট দ্যাট মর্নিং হি ওয়াজ আফটার বিং স্কুল লেট বিকজ কোশ্চেন was to question them about participles and they didn't even the first one about them. He thought of running away and day out of doors. The one bright day. Chirping birds and the Russian soldiers drilling in the open field, open field of the Soviet were tempting, but it is a temptation and up to school. There was a crowd in front of the board, and board was the black spin plans not to go so fast. He assured the boy that he would get to his school in plenty of time. Usually there was a great vessel when the school began, but that everything was quiet as Sunday morning. Through the windows saw his classmates already in their places and walking up and down. Never just very high and under his arm, and when the 19 he blushed and was frightened. Very kindly asked him to go to his place. And when he noticed that the teacher had put on his beautiful thin coat, his shirt and black silk cap, all embroidered, he wore these only on instruction prize days. The villagers were sitting quietly usually on the empty benches. He looked sad and also went without an old timer. Said that Emmanuel said that it was the last lesson he would give them. Henceforth, only someone was to be taught in the schools of Alsace and Lausanne. The new master would come the next day. This was their last lesson of French. He wanted them to be very attentive. French felt sorry that they had not learned these lessons properly. The idea that Emmanuel was going away made them forget all about his Zula and how cranky he was. Now French understood why the Emmanuel had put on his clothes and why the old man of village were sitting there. They had come to thank the master for his 40 years faithful service and to show their respect for their country that was there no more. Emmanuel asked French to he said, but he stood there silent. The teacher did not scold him. He confessed that the parents and the teacher were at fault. Then he talked about the French language, the most beautiful language in the world, the clearest and the most logical. He asked them to guard it them and never forget it. This language was the key to their prison. Then they had writing and grammar and writing. The pigeons could very low on the roof. Friends thought if they would make even the pigeons sing in German. All the while, Emmanuel was sitting motionless in his chair and gazing one thing or another, gazing at one thing or the other. His sister was packing the trunks in the room above as to leave the country the next day. After writing, they had a lesson in history, and then the baby chanted them. Even old house was crying. At the once the church struck 12 and the midday prayers. At the same moment, the trumpets of the Prussian soldiers, returning from drilling, sounded under the windows. Everyone stood up. He wanted to speak, but something choked him. He took a piece of chalk and wrote on the blackboard as large as Vive France. After he stopped and leaned his head against the wall. Without a word, he made a gesture with his hand to indicate that the school was dismissed and they might go. তো এখানে গল্পের মূল সাংস এটি বলা হয়েছে যে ফ্রান্সে সকালে খুবই দেরি স্কুলে শুরু করেছিল। সে খুবই ভয় পেয়ে গেছিলো, কারণ এমএমএল যে তার টিচার ছিল সে তাদের সবাইকে সেদিন পার্টিসিপেট সেদিন কোশ্চেন জিজ্ঞেস করবে বলেছিল, এবং সে তার সম্পর্কে তার প্রথম শব্দটা পর্যন্ত জানতো না। সে বলছে পাপার আলো কথা বলে পালিয়ে গেছে, দিনটা দরজা বাদিকেই কাটাবে বলেছিল। দিনটা খুবই গরম ছিল এবং সে বার্স করে তখন ওখানে চিপিং করছিল, এবং প্রসেন সোলজার তখন ড্রিলিং করছিল ওপেন ফিল্ডের মধ্যে, এবং সব মিলে তখন টেম্পটিং করছিল, কিন্তু সে কোনোভাবে এই টেম্পটেশনটা রিসিস্ট করলো এবং সে তাদের স্কুলে চলে গেল। ওখানে একটা টাউনের বোটের মোটেশন, ওখানে টাউনের কাছে ওখানে বোটের মোটেশন খুবই রাত ছিল, তখন ওখানে ভিড় ছিল ওই বোটের সামনে টাউনের কাছে, ওখানে তখন খুবই ভিড় ছিল। বাচ্চা জিজ্ঞেস করলো তাতে না যেতে, সে ওই ছেলেটাকে সিলেক্ট করলো যে সে অনেক প্লেন্টি অফ টাইমের মধ্যে প্রচুর সময়ের মধ্যে সে স্কুলে বসে যাবে। ইউজুয়ালি একটা গ্রেট বাসার হচ্ছে যখন স্কুলগুলো শুরু হচ্ছে, কিন্তু সব কিছু তোমরা সানডে মর্নিংয়ের মধ্যে সব কিছু তোমরা শান্ত ছিল।
উইন্ডো দিয়ে সে নিজের ক্লাসমেটদেরকে দেখতে পেলো অলরেডি তার হাতে জায়গায় বসেছিল। এমএল তার তার হাতে টেবিল একটা আজের উনার নিয়ে তখন ওখানে এদিক ওদিক তখন ওখানে হাঁটছিল। তা হাতে নিয়ে তা আলমের আন্ডাতে নিয়ে আলমের নিচে নিয়ে হাতের নিচে নিয়ে টেবিলটা আজকে তার হাতের নিচে নিয়ে সে তখন এদিক ওদিক তখন ওখানে হাঁটছিল। ফ্যান দরজা খুললো এবং সে ভেতরে চলে গেল এবং সে ব্লাস্ট করলো এবং সে খুবই ফ্রাইটেন্ড হয়ে গেলো এবং এমএল খুব কাইন্ডলি তাকে তার জায়গায় গিয়ে যেতে বললো, তার জায়গায় গিয়ে তখন বসতে বললো। ফ্যান্ডিসন নোটিস করলো যে তার টিচার তার গ্রিন কোট পরে আছে, তার সিল্ক শার্ট পরে আছে এবং তার লিটল সিল্ক ক্যাপ পরে আছে সব কিছু। তখন ওখানে এমব্রয়ডারি করে তখন এমব্রয়ডারি করে তখন রাখা ছিল। সেগুলোকে শুধুমাত্র খালি ওগুলোকে তখন ওই প্রাইস দিনগুলোকে সে তখন সেগুলোকে তখন পড়তো এবং ইনস্ট্রাকশন দিনগুলোতেই সে শুধু সেগুলোকে সে তখন পড়তো। ভিলেজের লোকগুলো তখন ওখানে চুপচাপ তখন এখানে এসে বসেছিল এবং সাধারণত ইউজুয়ালি সব কিছু সেদিন বিভিন্নগুলো লোকগুলো সাধারণত ওই খালি পিছনে বেঞ্চগুলোতে চুপচাপ তখন ওখানে এসে বসেছিল এবং সবাইকে তখন খুবই স্যাড লাগছিলো এবং ওটা একটা প্রাইমার তার সঙ্গে তখন এনেছিল। এমএল বললো যে এটা যাতে লাস্ট লেসন ছিল যেটা সে তাদেরকে দেবে। এরপর থেকে জার্মান ভাষা পড়ানো হবে এলসে যেমন লয়নে স্কুলে এলসে যেমন লয়নে স্কুলে। এরপর নতুন মাস্টার আসবে পরের দিন। সে বলেছিল যে এটাই যাতে কিন্তু ফ্রেঞ্চ ভাষা কিন্তু লাস্ট লেসন ছিল এবং তাদেরকে খুবই তখন কিন্তু অ্যাটেন্ড করতে বলেছিল। ফ্রান্স খুবই সরি ফিল করলো যে সে তার লেসনগুলো বলে সে সঠিকভাবে সেগুলোকে সে তখন শেখেনি। এই আইডিয়াটা যে এমএল চলে যাচ্ছে এবং তার নায়টা তার সম্বন্ধে সে সব কিছু তখন ভুলে যায় এবং সে কথাটা যে কথাটা ক্র্যাঙ্কি ছিল সেটা সম্বন্ধে সে যখন সেটা ভুলে যায়। এখন সে বুঝতে পারলো যে কেন ওই ভিলেজের ওল্ড ম্যানগুলো সানডে ক্লোজগুলো তখন ওখানে কেন এসেছিলো এবং কেন তারা ওখানে এসে তখন বসেছিল। তারা তাদের মাস্টারকে থ্যাংক জানানোর জন্য এসেছিলো। তাই 40 ইয়ার্স ফেসবুক সার্ভিসের জন্য তাকে থ্যাংক বলার জন্য তখন এখানে এসেছিলো এবং ওই কাউন্টিটার প্রতি তার রেসপেক্টটাকে শো করার জন্য তারা তখন ওখানে এসেছিলো, যেটা তখন ছিল না। এমএল ফ্রান্সকে ডিসাইড করতে বললো কিন্তু সে তখন ওখানে চুপচাপই তখন ওখানে এসে তখন দাঁড়িয়েছিল। তার টিচার তখন ফ্রান্স তখন তবে এরপরে ফ্রান্সে ডিসাইড করা টাইম ছিল কিন্তু সে তখন ওখানে চুপচাপ তখন ওখানে এসে তখন দাঁড়িয়েছিল। তখন ওখানে ফ্রান্সে ডিসাইড করা পারা ছিল, ডিসাইড করার টাইম ছিল কিন্তু সে চুপচাপ তখন ওখানে এসে তখন সে দাঁড়িয়েছিল। টিচার তাকে কোনোভাবে তখন বকাঝকা করেনি, তখন বকা দেয়নি। সে স্বীকার করেছিল, কনফেস করেছিল যে এটাই তাদের প্যারেন্টসের ভুল ছিল এবং তাদের টিচারেরও ফল্ট ছিল। তারপরে সে ফ্রেঞ্চ ভাষার কথা বললো যে ওটা ওয়ার্ল্ডের মধ্যে সবথেকে বেশি একটা বিউটিফুল ল্যাঙ্গুয়েজ, সবথেকে বেশি একটা ক্লিয়ারেস্ট ল্যাঙ্গুয়েজ, সবথেকে বেশি একটা লজিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজ এটা ওয়ার্ল্ডের মধ্যে। তারপরে সেটাকে জিজ্ঞেস করলো যে এটাকে তার মধ্যে গার্ড করতে এবং এই ভাষাটাকে ওখানে ভুলে না যেতে এবং এই ভাষাটাকে রক্ষা করতে তার সবার মধ্যে। তাদের ভাষায় ছিল, ল্যাঙ্গুয়েজই ছিল তাদের চাবি তাদের জেল থেকে পালানোর জন্যে। তারপরে তাদেরকে আমাদের এবং রাইটিং এর লেসন পড়ানো হলো। তারপরে পিজনগুলো তখন ওখানে কুকু করছিল, তখন আওয়াজ করছিল ওই রূপের মধ্যে, ওই ছাদের মধ্যে। ফ্রান্স ভেবেছিল যে তারা ওই পায়রাগুলোকে ওই পিজনগুলোকে হয়তো আমার বাসা দিয়ে গান গাওয়ানো হয়তো শেখাবে। তারপরে তারপরে বসেছিল মোশনলেস হয়ে তার চেয়ারের মধ্যে এবং সে এক জিনিসের থেকে আরেক জিনিসের দিকে সে তখন ওখানে তখন তাকাচ্ছিল। তারপরে কোনোভাবে তার বোন প্যাকিং করছিল ট্রাঙ্কগুলোকে রুমের উপর থেকে ওটাকে সে